महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किञ्चिक्षराचरं त्वं पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धु त्वं च देवता संसार प्रीति भंगाय तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमहद्गुरुं नित्यमहं नमामि। मन्नाथा श्री जगन्नाथ मद्गुरो श्री जगद्गुरो ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं सकलाम्नाय संस्तुतं ध्यायाम्यहं सदा भक्ता सकलाभीष्टदायका निरन्तरं सर्वसन्देहो एकीकृतसुदर्शनं रहस्ययो दर्शयति भजामि गुरुमीश्वरम्। ओम नमः श्री गुरुदेवाय परमपुरुषाय सर्वदेवता वशीकराय सर्वारिष्ट विनाशाय सर्वमन्त्रच्छेदनाय त्रैलोक्यं वशमानाय स्वाहा। ओम अस्य श्री गुरुगीतमाला मंत्रस्य भगवान् श्री सदाशिव ऋषिः विराट गायत्री छन्दः श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजं सहस्यक्तिः सोहम कीलकं मम श्री निज गुरु कृपा प्रसाद सिद्ध्यार्थे जपे विनियोगः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। ओंकारपीठ सिद्धान्तं ब्रह्म विद्योपदेशिकं श्रीमन्नारायणं सूर्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्क्यं च जनकं सुखसान्दीपमीश्वरं कृष्णं च अर्जुनं संयुक्त उद्धवं च सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ब्रह्मानंद योगीन्द्रं रामानंद ज्ञानेश्वरः सहजानंद योगीश रामावधूत गुरुं भजे। अंबिका शिव योगीन्द्रं वेमन योगी सद्गुरुं निरंजन वेंकयार्य तिरुवेंगल गुरुं भजे। श्रीधर स्वामी योगीन्द्रं शिवरामाख्य दीक्षितं कंबालूरि अप्पब्रह्मं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्ण योगिनहं पील्काण लक्ष्मणार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वासिष्ठ सिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिकं श्री वेंकटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्मातीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकं श्री वेमुल रामयार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराक्षरमतीतं च अचल पूर्णोपदेशिका श्री पूर्णानंद पुलयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरु समारंभं कृष्ण सांदीप मध्यमाम् ओंकारपीठ पर्यांतं वंदे गुरुपरंपरम्। गुरुपरंपरमुकु जय।
జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పులయారులకు జై. జై శ్రీ ఇందుగల గురుభక్త మండలికి జై. జై గురు. శరణు మీ చరణములు గురువే, పరిపూర్ణ మెరిగించు ప్రభువే. కడు భక్తితో నిన్ను కాపాడమని నన్ను, కడు భక్తితో నిన్ను కాపాడమని నన్ను, అడుగా కాడిగేదా అడుగా కాడిగేదా నడిపించు నా తండ్రి. శరణు మీ చరణములు గురువే, పరిపూర్ణ మెరిగించు ప్రభువే. జనన మరణములను జగతి ప్రవాహమున, జనన మరణములను జగతి ప్రవాహమున, మునిగి తేలుచునుంటే మునిగి తేలుచునుంటే మూలంబుగనాకుంటే. శరణు మీ చరణములు గురువే, పరిపూర్ణ మెరిగించు ప్రభువే. సాధానంబుల ముక్తి సాధించుదామంటే, సాధానంబుల ముక్తి సాధించుదామంటే, వేదాంత రహితంబు వేదాంత రహితంబు ఎరుకనే నయ్యుంటి. శరణు మీ చరణములు గురువే, పరిపూర్ణ మెరిగించు ప్రభువే. ధ్యాన ధ్యానములెరుక జ్ఞాన జ్ఞానములెరుక, ధ్యాన ధ్యానములెరుక జ్ఞాన జ్ఞానములెరుక, నేను మేనులు ఎరుక నేను మేనులు ఎరుక, ఈ ఎరుక విడపించు. శరణు మీ చరణములు గురువే, పరిపూర్ణ మెరిగించు ప్రభువే. సప్తభూతములకు సాక్షిభూతుడవివో, సప్తభూతములకు సాక్షిభూతుడవివు, సగుణ నిర్గుణ రహిత సగుణ నిర్గుణ రహిత సద్గురు చంద్రమాం. శరణు మీ చరణములు గురువే, పరిపూర్ణ మెరిగించు ప్రభువే. వాద భేదములేని బోధ స్వరూపుడవు, వాద భేదములేని బోధ స్వరూపుడవు, ఆది అంత్యములేని ఆది అంత్యములేని అశరీరుడవు దేవా. శరణు మీ చరణములు గురువే, పరిపూర్ణ మెరిగించు ప్రభువే. పుడమి పూర్ణానంద ఓ పుణ్య పురుషుడా, పుడమి పూర్ణానంద ఓ పుణ్య పురుషుడా, వేడుచున్నాడిదిగో వేడుచున్నాడిదిగో వెంకటాచలమయ్యా. శరణు మీ చరణములు గురువే, పరిపూర్ణ మెరిగించు ప్రభువే. జై గురు. బలో శ్రీ సుగ్నరాజుకి జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పులయారులకు జై. జై శ్రీ ఇందుగల గురుభక్త మండలికి జై. జై గురు. జై గురు. జై గురు దేవా. అందరికి జై గురు. జై గురు. జై గురు. పద్యం కంటే ముందు ఓ వాక్యం ఉంది, అది చదివిన తర్వాత 81వ పద్యం చదవాలన్నా ముందు ఆ పైనుండి చదువుదాం. ఆత్మ శరీరం ఒక్కటే,
ఆత్మైవ మాయా. ఆ ఆత్మ అనేది అదే మాయ, అదే శరీరము, ఆత్మ ఒకటే, అదే ఎరుకని, అదే గుర్తెరిగే చైతన్యమని రకరకాలమైన పేర్లున్నాయి. 25వదైనటువంటి ఎరుక అనే అహంకారం అనే ఆత్మ శరీరం. 25వదని ఎందుకు అన్నారు అంటే 24 శరీరానికి సంబంధించినటువంటి 24 తత్వాలతో కూడిన శరీరము అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు, విషయేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, ప్రాణేంద్రియాలు. ప్రాణేంద్రియాలు 4, 5, 20 అయితే అంతరేంద్రియాలు అనేటువంటి 4 మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం అవి అవయవాల రూపంలో బాహ్యంగా కనపడేటివి, నిర్ణయించేటివి కాకపోయినప్పటికీ మనసు అనేది ఒకటి ఉండి అది దాని చేత కలిగేటువంటి, దాంట్లో కలిగేటువంటి ఆయా స్థితులను బట్టి మనసు, బుద్ధి అని, చిత్తము, అహంకారం అని 4గా పేర్కొన్నారు. ఆ 4 మనసుకు సంబంధించిన అంతరంగ చతుష్టయంతో కలిపి 24 అయినటువంటి 24 ఇంద్రియాలతో కూడిన శరీరము అని అన్నారు. 25వదైనటువంటి ఆత్మ అనేది దేహంలో దేహిగా ఉంటూ అధిష్టాన చైతన్యంగా ఉంటూ దాని ప్రకాశం చేతనే, దాని ప్రభావం చేతనే శరీరంలో అంతరంగ చతుష్టయం పనిచేస్తూ మిగిలినవన్నిటినీ కదిలింపజేస్తుంది. మిగిలినవన్నిటినీ పనిచేయడానికి ఆస్కారం ఇస్తున్నా కూడా అవే. అది లేకుండా పనిచేయడం అనేది, శరీరం అనేది ఉండొచ్చు, దాంట్లో ప్రాణం ఉండొచ్చు, ప్రాణం ఆడుతూనే ఉంటుంది, నిద్రపోయినప్పుడు ఆడుతూనే ఉంటుంది, కోమాలో ఉన్ని ఆడుతూనే ఉంటుంది, గాలి ఆడుతూ ఉంటుంది, ప్రాణం ఉంది. కానీ అన్ని కదలికలకు కారణమైనటువంటి శక్తిని కలుగజేసేటువంటిది ఆత్మగా ఉండి అందులో నుంచి వచ్చే ప్రకాశం చేతనే అంతరంగ చతుష్టయమైనటువంటి మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం పనిచేస్తూ ఈ ఇతర ఇంద్రియాలుగా ఉన్నటువంటి శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్నిటినీ కూడా పనిచేస్తున్నాయి. మరి ఈ ఆత్మ 25వదైనటువంటి ఎరుకే అనేటువంటి అహంకారమే ఆత్మ శరీరము. 25వదిగా ఉన్నటువంటి ఎరుక అనేటువంటి గుర్తెరిగే చైతన్యమే ఆత్మగా ఉంది. అదే అహంకారం నేనని అంటున్నది అదే. శరీరం నేననదు. శరీరంలోని భాగాలను, ఈ ఆకారం నేను, ఈ కాలు నాది, ఈ చెయ్యి నాది, ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నదన్నీ ఆ 25వదే. శరీరంగా ఉండేటువంటి ఏ రకమైనటువంటి ఏదైనా సరే ఆ జడ వస్తువుగా ఉన్నటువంటి దాంట్లోకి దాని యొక్క శక్తి ప్రసరించిన తర్వాతనే ఇవి పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ రెండు ఒకదానిగానే ఉన్నాయి. దేహంలో ఉండే అది పనిచేస్తోంది దీన్ని. రెండు కలిసే ఉన్నాయి. అది లేకపోతే ఇది పనిచేయదు, ఇది గిన్నె లేకపోతే అది దానికి స్థావరము లేదు. నిన్న కూడా మొన్న కూడా అనుకున్నాం. కాబట్టి ఆత్మ శరీరం అహంకారము లేక 26వది అయ్యి 25వదైనటువంటి ఎరుక అనే అహంకారం లేకపోతే సరి. ఇక్కడ రెండే చూడండి. 2 స్థితులను ముఖ్యంగా గమనించాల్సినవి ఈ 2. 24వైనటువంటి శరీరాన్ని పోగొట్టుకోమనలే. ఆ శరీరం పోయేదంటే అది అంతకదే, అది శరీరం నశిస్తుంది, కృషిస్తుంది, అది లాస్ట్‌కి మంచంలో పడుతుంది. ఆ తర్వాత కూడా కొన్ని శరీరాలేమో ఆయా దానిల యొక్క శరీర ఆయుస్సులను బట్టి ప్రమాదాల వల్ల, ఇతర కారణాల వల్ల, ఏ కారణాల వలనో మొత్తం మీద నశిస్తున్నాయి. శరీరాలు నశించేటివి. కాబట్టి 26వది అహంకారం లేనటువంటి 26వది. 26వదైనటువంటి అహంకారం లేని దానికి, బయలుగా ఉన్నటువంటి పరిపూర్ణ స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి దానికి తన ఉనికి తాను గుర్తించదు, ఇతరుల ఉనికిని తాను గుర్తించదు, నేననేది లేదు, తాననేది లేదు, ఏదీ లేదు. ఏ రకమైన చైతన్యము అందులో ఉండదు. సర్వవ్యాప్తమై మరొక్క దానికి అవకాశం లేకుండా ఉన్నటువంటి స్థితిలో అది. దానికి అహంకారం కూడా లేదు. ఈ అహంకారం లేకపోతే 26వదైనటువంటి స్థితిలోకి నువ్వు కూడా పోతావు. నేనని ఏదైతే పలుకుతుందో నీలో ఉండి, నీలో ఉండి నేను అని పలుకుతున్నది సర్వమునకు అధిష్టానంగా ఉన్నది ఏది? 25వదైనటువంటి ఆత్మ. అదే సమిష్టికి తీసుకుంటే పరమాత్మగాను, ఈశ్వరుడుగాను చెప్పబడినటువంటి 25వదైనటువంటి సమిష్టికర్త. సమిష్టి దానికి నేను అని ఇక్కడ నేనైతే
అహంకారంతో నేనని పలుకుతున్నానే ఆత్మతో, అది సమిష్టిలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండానికి మహదంకారంగా ఉండి దానికి కారణమైన సృష్టికి కారణమైనటువంటి ఇదిగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మగా ఉంది. రెండు ఆత్మలే అయినప్పటికీ మొదట ఆత్మ నుంచే ఉద్భవించింది ఆ బ్రహ్మాండం అంతా. దాంట్లో నుంచి వేస్ట్‌గా వచ్చినవన్నీ జీవులు ఇవన్నీ. కాబట్టి రెండిట్లోనూ ఏదైనా సరే ముందు నేనేంటి అనేది, నేను నా స్వస్వరూపం అనుకుంటే నేను నామరూపాత్మకంగా కనబడుతున్నటువంటి దేహాన్ని కాదు, దాంట్లో నేనని పలుకుతున్నటువంటి ఆత్మను, అదే సమిష్టిగా తీసుకుంటే పరమాత్మ. నేను గనక నా స్వస్వరూప జ్ఞానాన్ని ఎరిగి నేను నామరూపాత్మక దేహాన్ని కాదని భావిస్తే అప్పుడు నేనే సమిష్టికర్త అయినటువంటి పరమాత్మ కూడా నాలోనే ఉన్నాడు, వేరుగా లేడు. ఈ రెండు చైతన్యాలు ఒక్కటే అని తెలిసి ఈ చైతన్యమే కారణమైనది, కారణ వస్తువు. జగత్ అనబడేదానికి, నేను అనబడేదానికి కారణ వస్తువుగా ఉంది. ఈ ఎరుకే జ్ఞానంగా ఉండి కర్మలు చేయించి మళ్ళీ దాని ఫలితాలను అనుభవించడానికి పునః తిరుగుతోంది. కాబట్టి ఈ 25ది లేకుండా పోతే, అహంకారం అనేటువంటి 25ది లేకుండా పోతే, 26దైనటువంటి పరిపూర్ణుడైనటువంటి తనను తాను గుర్తెరగనటువంటి మిగతా దృశ్య ప్రపంచం గుర్తెరగబడినప్పటికీ దానితో తాను తాదాత్మ్యం చెందినటువంటి స్థితి లేకపోతాడు. కాబట్టి మన ప్రయత్నం అంతా, మన విచారణ అంతా కూడా 26దైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళాలని. 25దో దాన్ని వదిలేసి 26 లేకపోతే 24 నువ్వేం చేయాల్సిన పనిలే. 24 అవన్నీ పోతాయి తమంత తాముగా. కాబట్టి 25దైనటువంటి ఎరుకనే అహంకారం లేకపోతే సరి. 25దైనటువంటి అహంకారము అంటే నేనని పలుకుతున్నది లేకుండా తాను రహితమైతే, తాను రహితుడై ఎట్లుండాలి? ఇంకా అశరీర గురుమూర్తి ఏ విధంగా ఉన్నాడో, లోకంలో ఏం జరుగుతున్నప్పటికీ తన కంటి ముందర జరుగుతున్నటువంటి చూస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా తాను దానిలన్నింటినీ కూడా కలవలే భావిస్తాడు. కలలో జరుగుతున్న విషయంగా భావిస్తాడు. కలలో జరిగినటువంటి విషయం మెలకు వస్తానే, ఏ మెలకువతో ఆ మెలకువ వస్తానే ఒక్క క్షణంలోనే సర్వము ఎట్లా పోయిందో, దాంట్లో ఏమైనా కొంచెం ఉండి కొంచెం లేకుండా పోయేదో, దేనికి కారణమైనటువంటి మూలం లేకుండానే వచ్చి ఆ కళ నడిపించి కళలోంచి మెలకు వచ్చినట్టు, మూలం లేకుండా వచ్చినటువంటి గుర్తెరిగేది గురు మెలకువ చేత మేల్కొంటే అది లేకుండా పోతుంది. ఆ లేనటువంటి స్థితిలో తాను అశరీరుడుగా ఉండి జీవిస్తాడు. మళ్ళా పునః కర్మలు చేసేటువంటి కర్తగా తాను ఉండకుండా అకర్తగా తానుంటూ కర్మ ఫలితాలను అనుభవించాల్సిన కర్మ, జన్మ, జ్ఞానం అనేటువంటి రెండు కూడా గురువు విడదీశాడు. కాబట్టి జ్ఞానము కర్మల మునిని విడదీసి నిన్ను రైతుని చేశారు. కాబట్టి ఆ గురువాక్యం చేత నువ్వు అహంకారం లేకపోతే ఎరుకనే అహంకారం సరే, నువ్వు కూడా 26దైనటువంటి పరిపూర్ణుడు ఎట్లుంటాడో ఆ స్థితిలో ఉంటావు. గాఢ నిద్రావస్థలో ఉన్నప్పుడు సర్వము ప్రపంచం నీ చుట్టూ ఉన్న నువ్వు గమనించిన స్థితిలో ఎట్లున్నావో అటు జాగ్రత్తలో కూడా జరుగుతున్న దాన్ని కలగా భావిస్తే, ఆ కళను తొలగించే గురువుని ఆశ్రయిస్తే నువ్వు ఆ స్థితిలోకి పోతావు. అది దీక్షితీయంలో చెప్పినటువంటి ఆ వాక్యం అది. ఆత్మ శరీరం ఒక్కటే, ఆత్మయో మాయా అనేటువంటి దాని కింద ఇప్పుడు కొన్ని గురువు చెప్పినటువంటి ఈ కొన్ని కృష్ణదేశకుల కందపద్యాలు వస్తాయి. చెప్పన్నా. జై గురు, జై గురు. జై. దేహమున కొంత నిజమని మోహమున నిలుపుకొనుటే మోసము. గురుద్రోహమగు కాన విడువుము మోహంబును మేల్కని కలమణగిన రీతిన్. దేహమున కొంత నిజమని మోహమున నిలుపుకొనుటే మోహంబు గురుద్రోహమగు కాన విడువుము మోహంబును మేల్కని కల మునిగిన రీతిని. ఆ మోహం అనేటువంటి కళలోంచి మేల్కుంటే ఆ కళ ఎట్లా అణిగిపోయిందో అట్లా శిష్య పై పద్యమునందు దేహీ దేహములకు భేదం లేదనియు, ఈ రెండు ఒకటేననియు, ఆత్మే శరీరము, శరీరమే ఆత్మ అని వివరించి ఉన్నాను కదా. కానీ నేను వేరు నేను వేరు అని, దేహము దేహి వేరు అని, దేహము జడము దేహి అజడము
అని, దేహం అశాశ్వతము దేహ శాశ్వతమని నీ మునుపటి విచారణ అన్నారు చూడండి. మునుపటి విచారణ అంటే మునుపు ఉంది. ఇది మునుపు ఎందుకోసం ఉంది అంటే నీ స్వస్వరూపం నీకు ఎరిగించే కోసం ఈ రెండింటిని విడదీసి నేనని పలుకుతున్నది ఏదైతే అహంకారము అనేటువంటి స్థితిలో గుర్తిరిగే చైతన్యంగా ఉన్నదో, సర్వము దాని చేతనే తెలియబడుతోందో, సర్వము దాని చేతనే విచారించబడుతోందో, అది తెలియజెప్పే కోసమనే ఈ రెండుగా విడదీసి విచారణ చేసినటువంటిదంతా ఇంతకుముందు చేసావు. ఇంతకుముందు విచారణ అంతా అటువంటిది. గురువాక్యం చేత నువ్వు ఉపదేశం పొందిన తర్వాత, నువ్వు నీ స్వస్వరూపాన్ని గుర్తెరిగిన తర్వాత ఇక మళ్ళీ వేరువేరుగా చూడాల్సిన పని లేదు సర్వము. కాబట్టి నీ మునుపటి విచారణచే ఆ దేహమును గుర్తెరిగేది దేహి, అదే ఆత్మ, అదే సత్యము అని మోహం చే నిలుపుకొనుట మళ్ళీ గురుద్రోహం. మళ్ళీ మోహం చేత నిలుపుకొనుట. నీ గుర్తెరిగే వరకే, నేను దేన్ని అది ఇది వేరువేరుగా గుర్తెరిగే వరకే ఈ విభజన అంతా. అప్పటి వరకు మళ్ళీ గురువు చేత పొందిన తర్వాత అదే ఆత్మే ఉంది. ఆ ఆత్మ శరీరంలోనే ఉండి పనిచేస్తున్నాయి. అది ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటిది, ఇది దానికి అధిష్టానంగా ఉన్నది. రెండు కలిపే ఉంటేనే ఒకటి నడుస్తోంది. ఒకటి లేకున్నాను ఒకటి ఉన్నట్టు నడవు. అవి రెండు ఉంటేనే దాంట్లో ఓ ఇంజన్కి, యంత్రానికి అన్ని రకాలైనటువంటివి ఉండి ఇంజన్లో మూలకమైనటువంటి పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లేకుండా ఇంజన్ నడవదు. అన్నిటి కలిపే అన్నారు తప్ప ఉత్త చక్రాన్నో ఓ చైతన్యం లేకపోతే ఇంకో దాన్నో అనలే. అన్నిటినీ కలిపినటువంటి శరీరంగా పనిచేస్తున్నటువంటి దాన్నే మానవ దేహము అని అన్నారు. దాంట్లోనే ఇది ఉంది, ఇది ఉండే పని చేపిస్తోంది, ఇది ఆశ్రయించింది, అది అధిష్టానంగా ఉంది. కాబట్టి అది గుర్తెరిగిన తర్వాత ఈ విచారణ, మునుపటి విచారణలో గుర్తెరిగిండేదంతా అది నీకు తెలియబడేదందుకు జరిగినటువంటి విశ్లేషణ. మళ్ళీ ఇక్కడ నువ్వు గురువు వాక్యం చేత నువ్వు గురుమంత్రం పొందిన తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు వేరువేరుగా నిలుపుకొనుట గురుద్రోహం. నిలుపుకొనుట అంటే గుర్తిరిగే దాని ప్రభావాన్ని గుర్తెరుగుటే గురుద్రోహం అన్నారు. ఏది నిలుపుకొనుట అంటే నీకు తెలుసు అది రెండుటి గురించిన సత్వం నీకు తెలిసినప్పటికీ కూడా గుర్తెరిగే దాని యొక్క ప్రభావాన్ని గుర్తెరిగే దాని ప్రభావం ఏది? ఆ ఎరుకే. గుర్తెరిగే దాని ప్రభావం అంతా కూడాను ఎరుకగా ఉంది, ఆత్మగా ఉంది. అదే మనసును ప్రేరేపిస్తోంది. అంతరంగ చతుష్టయం కదిలించినటువంటి దానివల్ల, మళ్ళీ శరీరానికి వచ్చినటువంటి కదలికల వల్ల నువ్వు విషయాలు, అనుభవాలు వీటన్నిటి పట్ల ఆకర్షితులు అవుతూ ఉన్నావు. దీనికి కారణమైనది అందుకే గుర్తెరిగే దాని ప్రభావాన్ని గుర్తెరగడం. దాని ప్రభావాన్ని గుర్తెరిగి మళ్ళీ నువ్వు వాటిల్లేకపోవద్దు అని చెప్తున్నది ఇక్కడ. కాబట్టి దీని మోహం చేతి నిలుపుకుంటూ గురుద్రోహం అంటే ఏ దాని పట్ల అయితే మోహం విడిచి ఇదంతా లేనిది, లేని కళలో జరుగుతున్నటువంటి దృశ్య ప్రపంచం ఇది. కళలో మేల్కొన్నప్పుడు మేల్కుంటానే ఎట్లా లేదో అట్లా లేదని తెలుసుకోకుండా మళ్ళీ గుర్తెరిగే దాని ప్రభావం చేత మోహానికి కనుక గురి అయితే మోహం చే నిలుపుకొనుట అన్నారు చూడండి. ఆ మోహం చేత మళ్ళీ గురి అయి నిలుపుకుంటే అది గురుద్రోహం అవుతుంది. కాబట్టి గుర్తెరిగే ఎరుక లేనిది, నేనుండి నాలో పలుకుతున్నటువంటి నేనంటున్నది, దేహంగా ఉంటున్నది, చూస్తున్నటువంటి దృశ్య ప్రపంచం అంతా కూడా కలేను. కావున స్వప్నానందంలో మునిగి తేలుచున్న నీవు, స్వప్నం అనేది జరుగుతూ ఉంటే ఆ స్వప్నంలో నేనున్నానని, నేను పుట్టానని, వ్యవహరిస్తున్నానని, నా పిల్లలని, నాకున్నటువంటి ఇతరత్రా ఉన్నటువంటి దానులతో నీ యొక్క ఉనికిని గొప్ప చేసుకోవడమో తక్కువ చేసుకోవడమో, నీ ఉనికితో నువ్వు ప్రపంచంలో కలిగేటువంటి ద్వంద్వములన్నీ కూడా సుఖం కలిగినప్పుడు సుఖము, దుఃఖం కలిగినప్పుడు దుఃఖము, ఆనందము, వీటన్నిటిని నువ్వు కల్పించుకున్నటువంటి దాంట్లో అనుభవిస్తున్నావు. నువ్వు కల్పించుకున్న స్వప్నానందమే ఈ కనబడేటువంటి జగత్తుగా ఉన్నటువంటిది, దాంట్లో వ్యవహరిస్తున్నటువంటి నేననే అహంకారం. కాబట్టి స్వప్నానందంలో మునిగి తేలుతున్న నీవు నీ మేల్క అయిన అచల పరిపూర్ణ బ్రహ్మమును చూసి నీ కళ నుంచి మేల్కొను. మరి కాబట్టి ఎట్లా మేల్కోవాలి? ఈ కళలోంచి జగత్తు జరుగుతున్నదనేటువంటి కళలో ఉన్నావు. ఒక గాఢ నిద్రావస్థలో ఏ కళ లేదు.
మిగిలినప్పుడేమో స్వప్నంగా స్వచ్ఛం శరీరంగా అంటున్న కళ. అందులో నీవు భావించని కొన్ని నువ్వు అనుకోకుండానే వచ్చినవి కొన్ని, మూలం లేకుండానే ఆ కళ వచ్చింది. ఈ కళ ఈ జరుగుతున్నటువంటి జాగ్రత్తగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండం అనేటువంటి స్వప్నానందంలో మునిగి తేలుతున్న నీవు అంటే, నువ్వు ఇప్పుడు కంటున్నటువంటి ఈ కళ వ్యవహారంలో, ప్రపంచంలో నేను అనే దానితో, నేననే అహంతో నువ్వు నీ చుట్టూ ఉన్న బంధాలు, సర్వద్వందాలు అన్నీ కూడా నీవు కంటున్నటువంటి కళే. అది ఆనందమైన, దుఃఖమైన, అది గొప్పైనా, తక్కువైనా అన్నీ కూడాను నువ్వు కంటున్నటువంటి కళలే. ధనము, వ్యవహారము సర్వము ప్రపంచంలోకి జననం చెందడమే, అదే జనన మరణాలు కలిగి ఉండడమే సంసారం అనేటువంటి అది. దాంట్లో నుంచి విడిపడడానికి అది ఆ కళలో జరుగుతున్నటువంటి స్వప్నానందంలో మునిగి తేలుతున్న నీవు నీ మేల్కైనటువంటి అచల పరిపూర్ణ బ్రహ్మమును చూసి నీకు మేల్క కలగాలంటే ఆ మేల్కోవాలి. ఏ మేల్కో దీంట్లో నుంచి మేల్కుంటే అచల పరిపూర్ణ బ్రహ్మమును చూస్తే అగ్గు ఏమిటితో చూడాలి, ఎట్లా చూడాలి, కనిపించే దృశ్యం కాదు. అది లక్షణాలు ఎటువంటి ఉన్నాయంటే ఇదిగో ఈ విధమైన లక్షణాలతో ఉంటాయి అని చెప్పచ్చు. బయలుగా ఖాళీగా ఉన్న ప్రదేశంలాగే సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి బయలు అనే పరిపూర్ణం ఎటువంటి చర్య కదలిక లేకుండా ఏ విధంగా అది ఉన్నప్పుడు దాంట్లో అది ఉన్నటువంటి దాంట్లోనే అది ఉండగా లేనిది లేకుండా వచ్చి లేని దాంట్లో మాయ చేత ఉన్నట్టుగా భ్రమింపజేసి ఎరుకనే అహం చేత ఇదంతా సర్వజగత్తు ఉండజూసి దాన్ని కనుక ఉండజూస్తే అది ఉన్నది అదేను, ఇది ఎప్పటికీ లేదు, లేని కళలో వచ్చినటువంటి ప్రపంచం ఇది అని నువ్వు గురుమేల్క చేత కనుక తెలియబడితే పరిపూర్ణమై ఎప్పటికీ ఉంది. ములుగుచ్చు సందులేక సర్వవ్యాప్తమై ఏ కదలికలు లేకుండా ఎక్కడ చూసినా ఎక్కడైనా ములుగుచ్చు సందులేకుండా అంతటా అదే ఉన్నది. దాంట్లో మరో వస్తువుకు స్థానమే లేదు. దానికి ఏ రకమైనటువంటి కదలికలు లేవు, దానికి ఏ రకమైన ఉనికి లేదు, ఊహపోహలు రాకడ పోకడలు ఏవీ లేవు. ఏ లక్షణము లేనటువంటి సర్వలక్షణం విలక్షణమైంది అది. కాబట్టి అటువంటి దాన్ని నువ్వు గురువు చేత మేల్కొంటే నీ మేల్కు అయినటువంటి నువ్వు స్వప్నానందంలో మునిగి తేలుతున్నావు. ప్రపంచం ఉన్నది, దీంట్లో నేనున్నాను, నా పుత్రులు ఇదిగో వాళ్ళు సంపాదించినవి ఇవి, ఈడున్నవి అవి, ఇగో ఈ సామ్రాజ్యం, ఈ భూమి, ఈ సర్వంగా నువ్వు భావిస్తున్నటువంటి సర్వము స్వప్నానందంలో కంటున్నటువంటి కళ. నీ మేల్కైనటువంటి పాచల పరిపూర్ణ బ్రహ్మం తెలుసుకుంటే నీ కళ నుంచి నీవు మేల్కోవడం. ఈ కళ నుంచి మేల్కోవడం అంటే ఆ కళలేమో నిద్రపోయిన కళలో మేల్కుంటానే తెలుసుకున్నావు నీవే, కళలో వచ్చిందంత లేనిది. ఈ కళలోంచి గురుమేల్క చేత మేల్కుంటే ఇక ఎరుకాకు నేనని భావించేదానికి స్థానమే లేదు. ఉన్నది ఎప్పటికీ ఉన్నది. ఎట్టి కదలికలు, ఎట్టి మార్పు చేర్పులు, పరిణామ వికారములు లేకుండా ఉంది అది. అదే శాశ్వతం, అదే నిత్య సత్యమైనటువంటిది అది. ఇదేమో జరుగుతున్నటువంటి కళ. దాంట్లో దానికి సంబంధమే లేకుండా లేకనే తోచినటువంటి మాయ చేత తోపింపజేసినటువంటి ఓ కళ. ఈ కళలోంచి నువ్వు మేల్కోవాలి. ఈ విచారణ ద్వారా, గురువు ద్వారా నువ్వు ఈ కళలోంచి మేల్కొంటే చాలు. ఇక నేననేది పోయి ఏదైతే కారణ వస్తువు ఉందో జన్మకర్మలు కలగజేయడానికి, ఆ కారణ వస్తువు పోయిన తర్వాత నువ్వు లేకుండా అవుతావు. నీకు మళ్ళీ జనన మరణాలలో తిరగాల్సిన పని లేదు. ఇక్కడ వివరణ ఇచ్చారు. కొంతమంది తనువు లేదు, తాను ఉన్నాడని ఉపదేశం చేస్తారు. కొంతమంది తనువు అనేది లేదని, ఆ నేననేది మాత్రమే ఉన్నదని ఉపదేశం చేస్తారు. అది చాలదు. తాననే మునక తాలేకపోయేవాడైనా తానే తనకు బంధం. ఆ నేననేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది లేకుండా పోయేవాడైతేనే తనకు తానే బంధం. అంటే ఈ నేనంటున్నది ఏంది, నేనంటున్నది ఏదైతే ఉందో అదే ఈ అన్నిటికీ కారణమైనటువంటి కారణ వస్తువు. అది పోకుండా తనువు పోతుంది, ఈ నేననేది ఉంది, తనువు అనేది లేదు. అది తనువులు పోతున్నాయి, సరే తనువులు పోతున్నాయి, అది కారణ వస్తువుగా ఉన్నది,
దాని యొక్క కర్మ ఫలితాలను అనుభవించడానికి ఉపాధి తగిలించుకుంటోంది కాబట్టి అది శాశ్వత వస్తువుగా ఉంటుంది అని ఉంటుంది. ఇంకో చోట దాని యొక్క ఫలితంగా పోయి జన్మెత్తింది, ఉపాధి తగిలించుకుంది అని అంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ తాననేటువంటిది ఆ తాలేకపోయేవాడైనా తానే తనకు బంధం. ఆ నేనంటున్నదే తనకు బంధమైనది. నేనంటున్నదే దాంతోనే తాను తన యొక్క ఉనికి, జగత్తు యొక్క ఉనికిని గుర్తిస్తోంది. అదే నేననేది. అదే కారణమైనటువంటి దానికి, మళ్ళీ రాకడానికి కూడా కారణమైనది అదే. కాబట్టి ఈ నేననేది తాననేటువంటి మునక లేక, మునక అన్నాడీడ. నిజానికి మామూలు నానా ఇది మునక అంటే తాను మునిగిపోకుండా తా లేకపోయేవాడైనా తనకు తానే బంధం. తాననే బంధం తొలగవలే. తాననే బంధం అనేది తొలగాలి. తాననే మునక లేకపోయేవాడైనా తానుంటాననే తలుస్తాడు. తాననేది కనుక మునిగిపోకపోతే, తాననేది కనుక ఉంటే, లేకుండా పోయేదనేది ఉంటే తానుంటాననే తలుస్తూ ఉంటాడు. తాననేది నేననేది ఏదైతే తలుస్తోందో అది గనక లేకుండా పోతే, అది గనక ఉంటే ఆ నేనుంటాననే తలుస్తూ ఉంటాడు. నేననే పదము ఉంటుంది. శరీరం పోతే ఆ నేననేది ఎక్కడ పలుకుతుంది? శరీరం శరీరం పోయిన తర్వాత నేననే పలికేది లేదు. అది ఇంకో చోట ఎత్తిండొచ్చు కానీ ఈ నేనని భావిస్తున్నటువంటి కాదు కదా. అక్కడ ఉపాధి ధరించిన తర్వాత అక్కడ నేననే అహంకారం మళ్ళీ కల్పించుకుంటుంది. కానీ ఈ జన్మవాసనలో కొన్ని ఉండొచ్చు అక్కడ. కాబట్టి తానుంటాననే తలుస్తాడు. తానున్నంత వరకు తాననే మునక, తానని పలుకుతున్నది మునిగిపోయే వరకు, తాననే బంధం పోయే వరకు, అది తొలగిపోయే వరకు ఉంటాననే తలుస్తూ ఉంటాడు. ప్రవాహం మీద పరున్నట్టే, దాచుకున్నట్టే తాననేవాడు దేవుడట. ప్రవాహం మీద పరున్నట్టే అంటే ప్రవాహం మీద పడుకోవడానికి, ప్రవాహం మీద ఏదైనా దాచుకునేవానికి ఏదుంటుంది? ప్రవాహం అంటే కదులుతున్నది, నిరంతరం కదులుతున్న దాని మీద ఏది పడుకుంటే ఏదుంటుంది? ఉండదు. దాచుకునే ఉండదు. తాననేవాడు దేవుడట. ఈ ధ్యానం నేనేది ఎవరైతే అంటున్నారో వాడు దేవుడట. ఎవరైతేనేమి, ఎలాగుననుకుంటేనేమి, కష్టదుఃఖాలు తప్పున అనేక జన్మలు కలవు. ఆ జన్మలు లేకపోవలే. దేనిని జన్మం అంటే దేహానికే జన్మం. చస్తే దేహం పోలేదా అని అందురేమో. పైదేవతి పోతే శరీరం పోయిందే, కూసం ఉడితే పాము చచ్చిందే, విత్తు ఉంటే చెట్టు కానేరదా. కాబట్టి ఏ దాంతో కలిపి నేననేది కలిపి పనిచేస్తుందో శరీరంతో కలిపి, శరీరం పోతే అది పోయింది. అయితే అది పోయి ఇంకో దాన్ని ధరించుకుంటూ వస్తూ ఉంటే, శరీరాలు ధరిస్తున్నటువంటిదేమో శరీరాలనేటివి అనేకంగా ధరిస్తూ ఉంది. శరీరం పోయినప్పటికీ, శరీరంగా ఉన్నటువంటిది పోయినప్పటికీ దాని శరీరాన్ని ధరించిన వాడెవరు? నేననేటువంటి వాడు. నేననేటువంటి ఆత్మగా ఉన్నటువంటి వాడు. కాబట్టి ఎన్ని కష్టాలు, సుఖాలు ఇవన్నీ కూడా, ఈ జన్మలన్నీ కూడా దేనికున్నాయి? జన్మలన్నీ కూడా జన్మలు పొందుతున్నది ఏంది? పొందుతున్నదంటే గుర్తెరిగే చైతన్యంగా ఉన్నటువంటి ఆత్మగా చెప్పబడుతున్నటువంటి అహం. అది పొందుతోంది. అది ఉన్నంతసేపు దానితోనే కష్టాలు, సుఖాలు, దానితోనే అనేక జన్మలు దానితోనే వస్తున్నాయి. కాబట్టి అది పోతే ఇంక పోతుంది. అది పోతే ముక్తి అనుకుంటే ఏది పోతోంది? శరీరం పోయినంత మాత్రాన శరీరం అనేటువంటి ఒక వస్తువును కలిగి ఉన్నటువంటి చైతన్యం ఉందనుకోండి. అది ఉంది కదా, అది పోతోంది. కారణ వస్తువుగా ఉన్నది మళ్ళీ ఉపాధులు ధరించినట్టు అనేకంగా పుడుతున్నాయి, అనేకంగా వస్తున్నాయి. కానీ శరీరంగా ఉన్నటువంటిది ఏమవుతోంది? ఇది పోయినప్పటికీ దీంట్లో చేరుకున్నది మళ్ళా ఇంకో శరీరాన్ని, ఇంకో దేహాన్ని తగిలించుకుంటూ ఉంది. దీనికి ఆ! తనుమన ధనములు గురునకు సవినయమున ధార పోసి వేట్క గురునిచే అనువైన బోధపడసిన గణమతి మంతునకు సాటి గలదా భూనని ఒక కందార్థం ఉంది మొదట్లో. హ్మ్. హ్మ్. ఆ విధంగా గురువు దగ్గరికి పోయినప్పుడు తనువు ఇచ్చినా, దేహం ఇచ్చినా, ధనం ఇచ్చినా
సర్వము ఇచ్చినాను అన్నాడు కానీ తాననే దాన్ని తన పెట్టుకోనే కదా గురువు చెప్పినటువంటి బోధ అంతా వింటా ఉండేది. ఆ తాననేటువంటి దాన్ని తనంచన పెట్టుకొని గురువు చెప్పినటువంటి బోధ అశాంతంగా విన్నాడు. అవును. తాననేదే నేను భావిస్తున్నది. నేనని భావిస్తున్నది అదే. దాంతోనే తెలుసుకోబడింది గూడా. అది కడపటికి గురుదక్షిణ ఏమిస్తావంటే నన్నని పలికే. ఇక దీనికి ముట్టబోకు అని చెప్పి లాస్ట్‌లో వస్తాయి కంద పద్యాల్లోనే. ఆ! ఆ ఆ! ఆ రకంగా ఇప్పుడు తాననేది ఉంటే అన్ని పోయినప్పటికైనా గాని ఆ తాననేది మొలకెత్తేదానికి అవకాశం ఏర్పడతా. తాననేది మొలకెత్తేదానికి అవకాశం అయితుంది. అదే కారణ వస్తువు. అదే జనం అన్నీ కలుగజేస్తున్నదంతా అదే గదా! కాబట్టి అది పోవాలి. దేహం ఉన్నట్టుగానే అది పోతే అది గురువుకిచ్చేస్తే మరి తానని భావించేవాడు గనక లేకుండా ఉంటే అప్పుడు అట్టివాడు కూడా అశరీరుడైతాడు గురువాక్యం చేత. కాబట్టి కుబుసం ఊడితే పాము పోయి చచ్చింది అంటే లేదు. విత్తు ఉంటే చెట్టు కానేరదా అంటే విత్తు ఉన్నంత కాలము ఖాళీగా ఉంటే ఒక చోట ఉండొచ్చు కానీ దాని అనుకూల పరిస్థితులన్నీ వస్తానే అది మామూలుగా సెట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ అది విత్తనాలు తయారు చేస్తుంది. ఆ చెట్టు ఉంటే మళ్ళా విత్తు అవుతుంది. చెట్టు పోతే విత్తు పోదు. విత్తు పోతేనే చెట్టు పోతుంది. విత్తు పోతే విత్తేస్తే మళ్ళా పోయి మళ్ళా మొలకెత్తేది లేదు. కారణ వస్తువుగా ఉన్నది కాబట్టి. ఈ శరీరం ఎలాంటిది అనగా అరటి చెట్టు వంటిది. అరటి చెట్టుకు అన్నీ పొరలే. ఒక పొర పోతే అన్ని పొరలు పోవు. ఆ పొర పోయినట్టే ఉంటుంది గానీ తిరిగి కమ్ముకుంటుంది. దానికి మళ్ళా పిలకలు క్రింద పుడతాయి. మొత్తానికి నరికేసినా సరే చుట్టూ వస్తానే ఉంటాయి. అనేకంగా అది కాసి ఒకసారి చనిపోయినప్పటికీ, గాళ్ళని కొట్టేసినప్పటికీ, మొత్తంగా సమూలంగా పిలకలు పీకేయండి గాక, మళ్ళా కిందున్నటువంటి దాని మూలంలోంచి అవి వస్తానే ఉంటాయి. దానికి పిలకలు పుడతానే ఉంటాయి. అలాగే శరీరం ఒకటే కానీ 2 లేవు, 3 లేవు. శరీరం ఒక్కటిగానే ఉన్నది. దాంట్లో ఉండేటువంటి కారణ వస్తువు తొలగించుకోకుండా ఉంటే శరీరాలు అట్లనే ఆ పొరలు పుట్టేట్టుగా పుడతానే ఉంటాయి. అచలం ఒక్కటి, శరీరం ఒకటి. శరీరం ఉన్నంతసేపు అచలం లేదు. శరీరం లేకపోతే అచలమే. అచలానికి ఏమంటే అచలం శరీరం లేనిది, శరీరం కానిది. దానికి రాకడా పోకడా లేనిది. ఈ శరీరాలు ఉత్పత్తి కావడానికి కారణమైనటువంటి బ్రహ్మాండమంతా కూడా పుట్టకముందు అది ఉంది. పుట్టిన తర్వాత కూడా ఉంది. పోయిన తర్వాత కూడా ఉంది. అప్పటికి స్థిరంగా ఒకే స్థితిలో ఉంది. పరిణామం లేదు, వికారం లేదు, రాకడా పోకడా లేదు. కాబట్టి ఈ శరీరం అనేది ఉన్నంతసేపు శరీరం నేననేటువంటి భావనలో ఉంటాడు కాబట్టి అచల స్థితి లేదు. అచలం లేదు. శరీరం లేకపోతే ఇంక అచలమే. శరీరం అనేది లేకపోతేనంటే భౌతికంగా ఉండే శరీరంలో ఏదైతే నేనంటోందో అది లేకుండా పోతే మళ్ళా తానని ఉన్నంత కాలం పైపేరలా వచ్చింది చూడు. తానని ఉన్నంత కాలము ఆ నేననేది పోలేదు కదా. విచారణలోనే తెలియబడుతున్నప్పటికీ గురుమూర్తి చేత చర్చలో ఇవన్నీ తనుమనదనములు ఇచ్చేసినప్పటికీ నువ్వు విచారణ ద్వారా నీ స్వరూప జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని నేనని పలుకుతున్న కారణ వస్తువు ఏది ఉందో అదే మళ్ళీ జన్మకు కారణమవుతుంది కాబట్టి అది పోకుండా పోదు కదా ఎన్ని పోయినప్పటికీ కూడా. కాబట్టి శరీరం ఉన్నంత కాలము శరీరం అచలం అనేది కాదు. శరీరం అనేది శరీరంగానే ఉంటుంది. నేను శరీరాన్ని అనే భావనలో ఉంటాం. కాబట్టి శరీరం ఉన్నంతసేపు అచలం అనేది ఉన్నప్పటికీ కూడా శరీరం దాన్ని గుర్తిరగలేదు. అచలం ఎప్పటికీ ఉంది. శరీరం లేకపోవడమే శరీరం లేకుండా ఉంటేనంటే నువ్వనేదే కదా ఈ జగత్తును గుర్తిస్తానేది. జగత్తును, బ్రహ్మాండాన్ని, సర్వాన్ని గుర్తించడానికి కారణమైనటువంటిది ఆ నేననేటువంటి చైతన్యం అనేదే. ఆ శరీరంలో ఉండి అధిష్టానంగా ఉన్నటువంటిదే. అది లేకపోతే అచలమే ఇంకా. శరీరాన్ని భావిస్తున్నది ఏదైతే ఉన్నదో, దానికి మూలంగా ఉన్నది ఏదైతే ఉన్నదో, అది కారణంగా ఉన్నది అదే ఈ వస్తువు. కాబట్టి అది లేకపోతే భావించే శరీరంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని నేను భావించనప్పుడు ఇంకా. శరీరం లేననేటువంటి స్థితిలోకి శరీరం లేనిది లేకనే వచ్చినటువంటి మూలం లేకనే వచ్చినటువంటి గుర్తెరిగే ఎరుకే ఇవన్నిటినీ కల్పించింది.
అని దాంట్లోకి శరీరం పోతే అచలమే. ఎలాగంటే ఒక శరీరానికి అనేక తొడుపులు ఊడిపోవడమే మరణమని అంటారు. అది మరణం కాదు. ఒక శరీరానికి అనేక తొడుపులు అంటే అనేక జన్మలు ఎత్తి అనేక సార్లు చచ్చిపోయినావు కదా, మళ్ళా పుట్టినావు. ఎన్నో లక్షలాది జన్మలు ఎత్తి శరీరాలు ధరించి దాన్ని మళ్ళా కలుగుతూనే ఉన్నాయి కదా. కాబట్టి ఆ తొడుపులు ఊడిపోవడం కాదు మరణం అంటే. మరణం అది మరణం కాదు. ఆ మరణం శరీరానికి కలుగుతోంది. శరీరంలో ఏదైతే గుర్తెరిగేది ఉందో నేనని అంటుందో దీని ఆవరణగా చేసుకొని దీన్ని విడిచి అది ఉపాధి ధరిస్తోంది కదా, అనేక జన్మలే కారణమవుతోంది కదా. కాబట్టి అది ఊడిపోవడం శరీరం ఊడిపోవడం కాదు, తొడుపులు ఊడిపోవడం కాదు అని అన్నారు. అనేకమైనటువంటి మరణాలు జన్మాలు జరిగినాయి కదా. కాబట్టి అది మరణం కాదు. కూకుడు వేళ్లతో పోవలే. కూకుడు వేళ్లతో పోవాలంటే ఇక్కడ వేరేది ఉంది, కలగజేస్తున్నటువంటిది కారణ వస్తువైనటువంటి గుర్తెరిగే ఎరుకే. అది పోవాలి. అది పోతే దీనికి కారణమైనటువంటి కలిగిస్తున్నటువంటి ఈ సంకల్ప వికల్పాలన్నీ కలగజేస్తున్నటువంటి ఈ జగత్తును గుర్తుగా కంటున్నటువంటి ఏ జ్ఞానం చేత కర్మలు చేసి మళ్ళీ జన్మలను తెచ్చుకుంటుందో ఆ కారణ వస్తువు పోవాలి. అది కూకుడు వేళతో పోవడం అంటే, అది ఇత్తనం పోవడం అంటే ఆ ఎరుక పోవడమే. కాబట్టి దీక్షితీయంలో సకలమత నిరసనలో ఇది ఉందని ఉదాహరణకి ఇచ్చినారు. కాబట్టి కూకడు వేలు పోవాలి అంటే గుర్తెరిగే ఎరుక పోవాలి. శరీరాలు ఎన్నిసార్లు చచ్చిపోయినప్పటికీ ఈ గుర్తెరిగే ఎరుకే మళ్ళీ నీకు జన్మను కలగజేస్తుంది కాబట్టి అది పోవాలి. అది విత్తనం. అది కూకటి వేలుతో పోవాలి. అది గురువాక్యం చేస్తాను రైతులైతే పోతుంది. చెప్పన్నా. చలనమన నీవు సుమ్మి చలన రహితమనిన బయలు చలనమే కల ఈ చలనము చలన రహితము గలదని కని తొలగ మేలు కలుగునో యప్ప. 82వ పద్యం. ఈ పద్యమందు చలనము చలనరహితము కళా మేల్కలను వివరించుతున్నారు. శిష్య, చలనమనగా నీవు నీతో వచ్చినటువంటి నీ లోక సమితి. చలనము అంటే ఏంటంటే నేను అని పలుకుతున్నటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో అది దానితో వచ్చినటువంటి నీలో నేనని భావిస్తున్నటువంటి నీవు, నీతో వచ్చినటువంటి నీ లోక సమితి. లోక సమితి అంటే లోకంలో నీవన్నీ నేనని భావిస్తున్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో, నేను చూస్తున్నటువంటి దృశ్యం, నేను కల్పించుకున్నటువంటి బంధాలు, నేను కల్పించుకున్నటువంటి నాది నీది అంటున్నది, ఈ సర్వము కూడా నీ లోక సమితి. నేనని దేన్ని నాది 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 నీది ఇవన్నీ ఏదైతే అంటుందో అదంతా లోక సమితే. చలనరహితం అనగా, చలనరహితం అంటే కదలిక లేనటువంటిది ఏది అంటే సూదిమోపన సందు లేక అంతటా నిండి చెల్లించక ఏకమై నిలిచి ఉన్నటువంటి బయలు. చలనరహితంగా ఉన్నది ఏది? ఈ సృష్టి వచ్చినప్పటికీ సృష్టి తనలోనే ఉత్పత్తి అయి లేకనే ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఇది మూలం లేకనే వచ్చి మళ్ళీ పోతున్నప్పటికీ, ఇట్లా అనేకమైనటువంటి యుగాలు వస్తున్నప్పటికీ, మనవంతరాలు వస్తున్నప్పటికీ ఎప్పటికీ చెల్లించుకోకటి ఉన్నది. దీంతో ఏ నిమిత్తము లేకుండా చెల్లించక అంతటా నిండి ఉండి ఏకమై నిలిచి ఉన్నది. దాంట్లో ఇంకో దాన్ని పెట్టడానికి సందు లేదు. శుద్ధిమోపన కూడా సందు లేక అంతటా నిండి ఉన్న బయలులో ఈ చలనం ఎట్టుగలిగను? కలగనే లేదు. చలనం దానికి చలనం కలిగిన కాబట్టి చలనమైనటువంటి నీవు నీతో వచ్చినటువంటి లోక సమితి పుట్టనే లేదు. పుట్టనే లేకనే పుట్టకనే పుట్టినట్టుగా చేస్తున్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నట్టుగా ఈ సర్వం జరుగుతున్నట్టుగా దృశ్యంగా ఉన్నట్టుగా ప్రపంచంలో బంధాలతో సహా నీవు ఉన్నట్టుగా కలగంటున్నావు అంతే. ఈ కదలిక అనేది నీలో వచ్చినటువంటి కళ. కాబట్టి వచ్చినటువంటి నీవు నీతో వచ్చినటువంటి నీ లోక సమితి పుట్టనే లేదు. మరి ఉన్నట్టు తోస్తూ ఉన్నదంతయు కలే. ఉన్నట్టు తోస్తూ ఉన్నదంతయు కూడా కలయే, భ్రమయే. భ్రమచేతనే ఉన్నట్టు తోస్తూ ఉన్నటువంటి దాంతో ఉన్నది అని అనుకుంటున్నావు.
ఈ కళ అంతా నీ ఉన్నంత కాలము ఈ కళ ఉంటుంది. ఈ కళ మళ్ళా ఈ కలగంటున్నది ఒకటి ఉంది కదా! కలగంటున్నది శరీరంగా ఉన్నది. ఆ శరీరంలో ఉండి గుర్తెరిగేదే కలగంటున్నది. కలగంటున్నది ఆ కళ నుంచి మేలుకోకపోతే గురు మేలుకో చేత మేలుకుంటే ఇంక ఆ కళ ఇప్పటితో ముగిసిపాయే. మళ్ళీ కలగందు. లేదంటే మళ్ళీ ఉపాధి ధరించుకొని మళ్ళీ కళలు. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఎన్నిసార్లు జన్మలెత్తి కలిగించుకుంటున్నవన్నీ కూడా లేకనే తోస్తున్నటువంటి భ్రమచేత ఉన్నట్టుగా తోచింపజేస్తున్నటువంటిదంతా కూడా కలే, భ్రమే. కాబట్టి కళ రూపమైనటువంటి నీవు, కళకు రూపమైనటువంటి నీవు, చలనరహితమైనటువంటి బయలును ఉండజూస్తే నేను కళగా ఉన్నాను. ఈ కళగంటున్నాను. జగత్ అనే కళ, నేననే కళ, నీవనే కళ, నాదనే కళ, ఈ కళంతా కంటున్నా. ఈ కళలోంచి గురువాక్యం చేత గనక ఇది లేకనే నేననేది గాని, నాకు మూలమైనటువంటి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నటువంటి సర్వము కూడా లేకనే నాకు తోస్తున్నది. కలలో తోచినట్టుగా తోస్తున్నది మాయ చేత. ఇది లేనిదే అని గనక నువ్వు విచారణ ద్వారా తెలుసుకొని, కలరూపమైనటువంటి నీవు, నేను కల రూపంలో ఉండేటువంటి వస్తువు ఏదైనా మళ్ళా బయటకొచ్చిన తర్వాత ఉందా? కలలోంచి మేల్కొన్న తర్వాత ఉందా? ఏ వస్తువైనా ఉన్నదా? కలలో వచ్చిన జనులు గాని, కలలో వచ్చిన దేహాలు గాని, కలలో వచ్చిన వస్తువులు గాని, కలలో కనపడిన దృశ్యం గాని ఏమీ లేదు గదా! అట్లాంటి కలరూపమైనటువంటి నేను చలనరహితమైనటువంటి బయలు అనే దాన్ని ఉండజూస్తే, ఆ భయం ఉండజూడటము అంటే ఎప్పటికీ ఇది ఉన్నా లేకపోయినప్పటికీ ఉన్నటువంటి, ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి, బయలుగా ఉన్నటువంటి, పరిపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి, కదలిక లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్న దాంట్లో బ్రహ్మాండం అనేటువంటి కళ లేకనే తోచింది అని నువ్వు గురువాక్యం చేత కనికి తెలుసుకొని, ఎరిగి, నీ కలిమి మురుసగా భావన చేసి, నేననే ఉనికినే లేకుండా చేసుకొని, ఆ లేనటువంటి దాన్ని భావన చేసి, ఇది లేదని భావన చేసి, నీ శరీరంగా ఉన్నటువంటి నీ ఉనికి లేదని భావన చేసి, అప్పటికీ ఉన్నది ఒకటేనని, దాంట్లో నాకు స్థానం ప్రత్యేకంగా లేదని, అది ఏ కళ కనదని, కలగంటున్నటువంటి నేనే లేకనే ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని తోపింప చేసుకున్నానని, కాబట్టి నాతో వచ్చినటువంటి ఆ బయలందు నీకు గాని, నీతో వచ్చిన లోక సమితికి మూలం లేదని ఎరిగిన తర్వాత నీ కలిమి అంటే నీ ఉనికి లేనిదని భావన చేసి, నీవు లేకుండా పోవటమే నీ కలకు మేలుక. ఆ నేనని ఏదైతే పలుకుతుందో అది లేకుండా పోవటమే నీ కలకు మేలుక. దాంట్లో లేదు. ఈ గుర్తెరిగే శరీరాలనేటివి కదలికల వల్ల వచ్చినటువంటి బ్రహ్మాండం అనేటువంటి లోక సమితి నీ చుట్టూ ఉన్నది. సర్వము కూడా పరిపూర్ణమనే దాంట్లో లేనిది అనేది గుర్తెరిగి, దాంట్లో ఏ చలనము లేనటువంటి ఆ దాంట్లో ఈ చలనం కలిగిండేదనేది కేవలం మాయగా, కలగా మాత్రమే భావించి, నీవు లేకుండా పోతే నీ కలకు మేలుక. ఆ కళకు, ఏ కళకు, నిద్రలో వచ్చిన కళకేమో మామూలుగా కనపడుతున్నటువంటి దాంట్లో నుంచి మేల్కొని నువ్వు తెలుసుకుంటున్నావు. ఈ కళ బ్రహ్మాండం అనేటువంటి ఏ కళ అయితే నీకు నేనున్నానని భావింపజేస్తోందో, నీ చుట్టూ ఉన్నదాన్ని అంతటి లోక సమితి అంతా బంధం కల్పించిందో, దాంట్లో నుంచి విచారణ చేత నువ్వు మేల్కుంటే, గురు మేల్క చేత, అది మేల్క, నిజమైనటువంటి మేల్క. ప్రపంచం అనే దాంట్లో నుంచి బయటపడినటువంటి మేల్క. నేననే దాంట్లో నుంచి, నేననే దానికి కలుగుతున్నటువంటి లోక సమితిలోంచి, బంధాలలోంచి బయటపడే మేల్క. మళ్ళీ కారణ వస్తువుగా ఉండి నీకు లేని ఎరుకను తోపింపు చేయకుండా ఉన్నటువంటిది ఏదైతే తోపింపు చేస్తుందో దానితో భావన చెందితేనే అదే మళ్ళీ కారణ వస్తువుగా ఉండి జన్మలు కలగజేస్తున్నటువంటిది. కాబట్టి అది రహితమైతే అది నిజమైనటువంటి మేల్క. పరిపూర్ణంలో తోచిన ఎరుకే కళ. పరిపూర్ణంలో ఏదైతే తోచిందో ఎరుక అనేది, ఆ ఎరుకే కళ. అది లేనెరుక. అది లేనెరుక మూలం లేకనే వచ్చింది. ఆ పరిపూర్ణంలో నీకు తోచినటువంటి కళ పరిపూర్ణానికి తోచదు. పరిపూర్ణం అనేది యథాతథంగా ఎట్టి పరిణామ వికారములు ఎటువంటి ఉనికి కానీ ఊహపోహలు లేనటువంటిది అది. కాబట్టి కలిగినదంతా నీకే. కాబట్టి ఆ పరిపూర్ణంలో తోచినటువంటి ఎరుకే నువ్వు కట్టున్నటువంటి కళ. అదే లేనెరుక. ఈ ఎరుక బయలును కానీ
ఈ ఎరుక ఏ ఎరుక చేత అయితే విచారణ చేస్తున్నావో దాంతో ఊహించి ఆ ఊహతో ఊహించుకోవాల్సిందే తప్ప చూపించేది చూసేది కాదని చెప్పి ఇంతకు ముందే వచ్చింది. కాబట్టి అది ఊహ చేత తెలియబడి ఏ ఊహ చేత తెలియబడుతుందో ఏ గుర్తెరిగే తెలివి చేత దాన్ని కూడా వదిలేస్తే అది కూడా లేనట్టుగా రహితంగా అయిపోతే అదే నిజమైనటువంటి మేలుక. ఇంకా మళ్ళీ అది ఉందని అనిపించినప్పటికీ ఆ కంటున్నటువంటి బ్రహ్మాండం అనేటువంటి కళంతో దానికి మూలమే లేదని ఉన్నది పరిపూర్ణమేననే భావనలో అది లేనటువంటి రహిత స్థితిలో ఉంటావు. అదే ఎరుకకు అదే మేల్క అన్నారు. ఈ ఎనభై ఈ గుర్తెరిగే మేనును బాగుగా విడచుండు మిందు బట్టకు దేనిన్ ఆగడమౌదానను విని త్యాగము నీకుంటే మంచిదౌరా ఓరి. శిష్య, నీ కళ నుంచి నీవు మేలుకాంచ తలచినటువంటి అయితే, నీ కళ నుంచి నువ్వు గనక మేలుక కాంచాలని అనుకుంటే, ఈ కళ వదిలిపోవాలి అనుకుంటే, ఈ జనన మరణాలు అనేటువంటి జననం జరిగి ఈ బ్రహ్మాండం అనేటువంటి కళంతా నువ్వు నీకంటున్నటువంటి కళ, నిద్రలో కంటున్నటువంటి కళ కాదు, ఈ వ్యవహారంలో కంటున్నది అసలైనటువంటి కారణ వస్తువైనటువంటి కళ ఇదే. కాబట్టి నీ కళ నుంచి నీవు మేల్కాంచదలిస్తే నీ కళలోంచి ఈ బ్రహ్మాండం అనేటువంటి మేనులు కలిగి ఉన్నాననేది, ఈ లోకం ఉందనేది, దృశ్యం ఉందని దాంతో బంధాలు కల్పించుకున్నటువంటిది అంతటినీ కల్పిస్తున్నటువంటి కళ. ఆ కళలోంచి నువ్వు మేల్కాంచదలిచిన ఈ గుర్తెరిగే మేనును బావుగా విడిచి ఉండము. ఈ గుర్తెరిగే మేను అంటే నీ మేనులోనే ఉండి నీ మేనుకు అధిష్టానంగా నేనని అంటున్నదే గుర్తెరిగేది. ఆ గుర్తెరిగేదాన్ని విడిచి ఉండము. అది గుర్తెరిగేదాన్ని విడిచి ఉండడం అంటే అహం అనేదే లేకుండా నేననేది లేదు. నేననేది అహముతోనే నేనంటున్నాం. నేననేది పదానికి అర్థమే అహం. నేనే లేను, నేనని పలుకుతున్నది లేనిది. దీన్ని ధరించి ఉండి దీంట్లో ఉండి నేను సర్వమును గుర్తెరుగుతున్నది అది ఏది అంటే అదే. ఆ గుర్తెరిగే మేలును బాగుగా విడిచి ఉండము. నీవు సంకల్ప వికల్పములు విడిచి విషయరాహిత్యమును పొందుము. సంకల్ప వికల్పములు అనేటివి మనసున్నంతసేపు, గుర్తెరిగేది ఉన్నంతసేపు నీలో కలుగుతూ ఉంటాయి. కలుగుతున్నప్పుడు ఆ కలుగుతున్నటువంటివంతా కలలో కదా అనేకమైనటువంటివి ఏవేవో చేసినట్టుగా కలిగితే మేల్కుంటానే ఏమైంది? కలలో చేసినవన్నీ ఏవైనా ఉన్నాయా? నువ్వు ఊహించినవి, పొందినవి, ఇచ్చినవి, తెచ్చుకున్నవి ఏవైనా సరే కలలో జరిగినటువంటి సర్వ విషయాలు లేనివే. అట్లే ఈ గుర్తెరిగేటువంటి మేనుతో నీవు సంకల్ప వికల్పాలు చేస్తున్నావు. విషయం అనే దాంట్లో విషయం అనేది ఏదైతే విషయంగా ఉన్నది అంటే నువ్వు ఏది సంకల్పించావో దానిని మళ్ళీ నువ్వు అనుభవంగా పొంది ఆ అనుభవాన్ని నీ మనసులో విషయంగా పెట్టుకుంటూ ఉన్నావు. అది మళ్ళా నీకు గుర్తొస్తోంది. దానివైపు నువ్వు ఆకర్షితులవుతూ ఉన్నావు. కాబట్టి సంకల్ప వికల్పాలతో విడిచి మళ్ళా విషయరాహిత్యం పొందము అంటే ఏ విషయమైతే నీలో మెదులుతోందో అదే విషయం కలలో కలలో నుంచి మేల్కుంటాను లేదని నీ అంతకు నీవే గుర్తించావు కదా. ఏదైతే బాహ్యంగా ఇప్పుడు నీకు ఫలాంది తినాలని కోరిక పుట్టిందో, ఫలాందాన్ని అనుభవించాలని కోరిక పుట్టిందో, లేకపోతే ఫలానా వస్తువు గురించి ఆనందించాలని పుట్టిందో, ఏదేదైతే ఇదంతా కలలో వచ్చిందనుకో, మామూలు నిద్రపోయినప్పుడు వచ్చినటువంటి కలలో మేలుకుంటానే ఆ పొందిన అనుభవాలు, ఆ పొందినటువంటి భావించినటువంటి భావనలు అవన్నీ ఒక్కటైనా ఉన్నాయా మేల్కుంటానే? లేవు. ఈ జాగ్రత్తలో నువ్వు సంకల్పించి మళ్ళీ నువ్వు విషయం పోతున్నావే, దాంట్లోకి ఆకర్షించబడి ఏ విషయాలైతే నువ్వు ఇంతకుముందు అనుభవంగా పొందినావో అవి రాహిత్యం చేసుకోవాలి. అవి ఆలోచనగా వచ్చినప్పటికీ సంకల్ప వికల్పాలతో సహా ఈ విషయాలన్నీ కూడా లేనివేనని, కలలో వచ్చినటువంటివన్నీ ఆ నిద్ర కళలో లాగే ఈ జాగ్రత్త అనేటువంటి కళలో
నేననేటువంటి గుర్తిరిగేది ఇవన్నీ కల్పిస్తోందని అప్పుడు విషయరాహిత్యం పొందుము. ఆ విషయాన్ని మళ్ళీ నీ అనుభవపూర్వకంగా వచ్చినటువంటి ఆ విషయంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని రాహిత్యం చెందిన కలలో వంటి దాని వలె భావించు దాన్ని. లేని పక్షమందు కర్మము కర్మఫలము తప్పదు. ఎందుకంటే లేని పక్షంగా ఉన్నప్పుడైతే ఏమవుతుంది, నేనని పలికేది ఏదైతే ఉన్నదో అదే నీ కర్మ చేయించడానికి నీలో ప్రేరణ కలిగిస్తున్నది అదే. అది లేకుండా నీ అంతకు నీవు ఏ ప్రేరణ కలగదు, ఏ విషయం వైపు పోవు. గాఢ నిద్రావస్థలో నీకేంది కలుగుతుంది? ప్రేరణ కలిగించేటువంటి గుర్తెరిగేదే లేదు. నిద్రపోయి ఉన్నావు. కలగంటున్నప్పుడేమో ఆ సూక్ష్మ స్థితిలో ఉన్నది కలగనిపించింది. అట్లాగే జాగ్రత్తలో ఉన్నప్పుడేమో ఏదైతే ఈ సర్వమును విషయాలతో సహా నీకు గుర్తెరిగించి మళ్ళీ దాంట్లో విషయాలను అనుభవించాలనే కోరికలు గాని, లేదంటే వస్తు ప్రపంచం, దృశ్య ప్రపంచం నిజం అనుకుని దాంతో తాదాత్మ్యం చెందేది కూడా దాంతోనే. కాబట్టి అట్లా తాదాత్మ్యం చెందినావు అనుకో, మళ్ళా కర్మం చేయడము దాంతోనే చేస్తావు. ఆ కర్మ ఫలము కూడా తప్పదు. మళ్ళా జనన మరణములను కూడా తప్పవు. జనన మరణాలకు కారణమైనదే అది. కాబట్టి దాన్ని ఏదైతే ఉన్నదో అది దాన్ని వదిలేస్తే తప్ప, దాంట్లో నుంచి బయటపడితే తప్ప, సంకల్ప వికల్పాల విషయ రాహిత్యం పొందడానికి ముందు ఏంది పోగొట్టుకోవాలంటే నీలో పలుకుతున్నటువంటి నేననేటువంటిది పోతేనే తప్ప గుర్తెరిగేది. ఇవన్నీ తప్పవు. అది ఉన్నంత కాలము ఇవి తప్పవు. కర్మము కర్మఫలము, జననము మరణము కూడా తప్పవు. కావున సద్గురు కృపచే బయలును ఉండజూచి, సద్గురు కృప చేత ఏది ఉండజూడాలి? ఈ జగత్తుతో సహా నాతో సహా నా లోక సమితి కూడా ఏర్పడకముందు బ్రహ్మాండమే లేనప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో అది అప్పటికీ ఉన్నది. లేని కలలో నేను ఈ బ్రహ్మాండం అంతా లేని కలలో వచ్చింది. ఆ బయలుగానే ఉన్నది అప్పటికి అని గురుకృప చేత ఉండజూచి, ఆ బయలందు నీకు మూలం లేదని ఎరిగి, దాంట్లో నీకు మూలమే లేదు, ఏ మూలం లేకుండానే వచ్చినావు, ఏ మూలం లేకుండానే ఈ బ్రహ్మాండం అనే కళ, ఆ కళలో నేననేది ఇవన్నీ వచ్చింది. కాబట్టి నీ కలి మృషగా భావన చేసంటే నీ ఉనికినే నువ్వు గుర్తించకు. నీ ఉనికినే నువ్వు లేకుండా చేసుకోవాలి. నేనని పలుకుతున్నటువంటి గుర్తెరిగేదాన్నే లేకుండా చేసుకోవాలి. నీవు వదిలి ఉంటే నేనని పలుకుతున్న దాన్నే నీవే వదిలి ఉండాలి. నీవు వదిలి ఉండాలంటే నేను వదిలి ఉంటున్నాను, నేను పోగొట్టుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నది కూడా నేననే ఉనికే. నేనును పోగొట్టుకుంటున్నాను, నేననేది ఏ కాలంలోనూ లేనిదని, నాతో కంటున్నటువంటి బ్రహ్మాండం అనే కళ కూడా ఏ కాలంలోనూ లేనిదని, లేనిదే నేను ముసుగా కళలో భావించినట్టుగా భావించినానని అది భావన చేసి నీవు వదిలి ఉంటే నీకు మంచిది. అంటే నీవు వదిలి ఉంటేనే, నేననే కారణ వస్తువును వదిలి ఉంటేనే శరీరం ఉన్నప్పటికీ అది శవంగా ఉన్నట్లే లెక్క. ఎవరైతే గురుమూర్తి చేత గుర్తెరిగేదాన్ని రహితం చేసుకొని ఉన్నారో వారికి శరీరం అనేటువంటి ఈ అవయవాలు కలిగిన శరీరం ఉన్నప్పటికీ లోపల గుర్తెరిగేదాన్ని కలగా భావించి ఉంటారు. కాబట్టి ఈ శరీరం ఊరికే శవంలాగా ఉంటుంది. దాంట్లో గుర్తెరుగుతున్నటువంటి నేనని పలుకుతున్నది రహితమై ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడన్నా ఏ స్థితిలో అన్నా ఉండని, దీనికి బాధ వస్తే బాధిస్తున్నది, గుర్తెరుగుతున్నది, అనుభవిస్తున్నది, దానికి స్పందన కలుగుతున్నది. దీనికి బాధలు వచ్చినప్పుడు శరీరంగా ఉన్నటువంటి దానికి అదే. కానీ అది వదిలి ఉన్న వాడికి అది దాన్ని మృషగా భావన చేసి ఎవరైతే తాను రహితం చెందినటువంటి వారు ఉంటారో, ఇవి ఏవి జరిగినప్పటికీ ద్వంద్వములు, సుఖదుఖంలో జరిగినప్పటికీ, కష్ట నష్టంలో జరిగినప్పటికీ, ఆనందము బాధలు ఏవి కలిగినప్పటికీ దేని పట్ల స్పందన లేనటువంటి స్థితిలో వదిలి ఉంటారు, తను తాను మరిచి ఉంటారు. అప్పుడు కానీ నీ కళ నుంచి నువ్వు మేల్కాంచలేవు. ఇవి నువ్వు వదిలితే తప్ప, ఆ బయలును గురుమూర్తి చేత చూసి ఈ బ్రహ్మాండం అనే కళను నువ్వు వదులుకుంటే తప్ప, నేననేటువంటి భావన లేకుండా ఉంటే తప్ప నీ కళలోంచి నువ్వు మేల్కాంచలేవు. అనగా నీ త్యాగమే నీకు రక్ష. అంటే నువ్వు ఏమి త్యాగం చేయాలి అంటే, నాలో కలుగుతున్నటువంటి
ఏవైతే సంకల్ప వికల్పాలు ఉన్నాయో దానికి కారణ వస్తువు ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని వదిలితే దానివల్ల వచ్చే సంకల్ప వికల్పాలు కానీ దానివల్ల కలిగేటువంటి విషయాలోకం కానీ లేకుండా పోతుంది అని చెప్పాడు. నీ త్యాగమే నీకు రక్ష అంటే నువ్వు త్యాగం చేయడమే. అది త్యాగం చేయాలంటే నేను త్యాగం చేయడమేను అని. నాటికి సరిపోయిన సమయము. మంగళం చెప్పండి అన్న. మంగళం ఎవరు? వెంకటదాస్ చెప్పాల. మంగళం శ్రీ గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధు రూపాయ మంగళం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. బోలో శ్రీ సద్గురు మహారాజ్ కి జై. గురు పరంపరముకు జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పులయారులకు జై. జై శ్రీ ఇందుగల గురు భక్త మండలికి జై. జై గురు. జై గురు.